اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں بہت ساری روایت موجود ہے جنہیں سن کے آج بھی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے والے دنیا میں بہت سارے بادشاہ نمرود و فرعون گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص تھا شداد نام کے، جن کو ان کی طاقت و دولت کے گھمنڈ نے انہیں مغرور بنا دیا اور تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ لوگ اپنے بے شمار طاقت و دولت کے نشے میں چور چور ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور گناہ و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام کو ان کی طرف بھیجے اور ایمان لانے کی نصیحت کی، لیکن یہ بدبخت اپنے سرکشی پر ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے ان نافرمانوں میں سے ایک شداد بھی تھا، جسے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی خوفناک موت کا شکل دکھایا کہ خود موت کے فرشتے رو پڑے۔ تو ناظرین، شداد کے گناہ کیا تھا؟ شداد اپنا جنت کہاں بنایا تھا؟ شداد کا جنت کیا آج بھی موجود ہے؟ شداد کی پرورش کس نے کی تھی؟ کیا شداد اپنے ماں کی چھاتی کا دودھ پی کر جوان ہوا تھا؟ ان تمام در سوالات کے جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتی رہے گی۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک کا نام شدید اور دوسرا شداد تھا۔ دو بھائی تھے، یہ دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا، دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو ایمان کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ شداد اور اس کے لوگ شرک کی حالت میں ہی جیتے تھے، لیکن وہ بڑا انصاف والا تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکریاں ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کے عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالت سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے قیمت دے کر، اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں اس زمین میں خزانہ پایا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے کہ یہ خزانہ اس کی ہے۔ دوسرا بولا میں زمین بیچی ہے، اس لیے زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہی ہے۔ اب اسے لینا چاہیے، لیکن یہ ہیلا بہانہ کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ شداد نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی اور ایک بیٹا۔ شدید نے حکم کیا کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح شدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا، اور اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا اگر میں تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت بخشے گا۔ شداد نے بولا یہ جنت کیا ہے؟ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کے تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ شداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش کروں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا، چاندی، ہیرے جواہرات بھیجے اور حکم دیا کہ جتنے مشک، عنبر اور مروارید اس کے ہاتھ آئے وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کی، اور اسے وہ جگہ بھی مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کروائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیم ڈلوانا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی تھی۔ دیواریں آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا
था। दीवारें उसकी सोने चांदी ईंटों से बनाई गई थी। छत उसके सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सतून खूबसूरत बेलूर से मजबूत किए गए थे। हर चीजें बेहतरीन तरीके से अंदाज से सजाई गई थी। वहाँ की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होते हुए सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वाले के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। शद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क वो अंबर बिछाए। उसके महलों के चारों तरफ लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए बनाया गया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद माशूकाओं को और परियों को भी इकट्ठा कर दिया। ये बाग और महल 12 वर्ष की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब ये बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की तो कोई खुशी का ठिकाना ही ना था। फिर शद्दाद एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चला। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हिरन को देख। उसके पांव चांदी के, सींग सोने के और आंखें याकूत के हैं। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने सोचा इसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावनी किस्म का घुड़सवार मिला। उसने शद्दाद को कहा कि क्या इस इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, इसे बनाने से तुझे सुकून मिल जाएगा? शद्दाद उस घुड़सवार की ये अल्फाज सुनकर कांप गया। पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोले, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने बोला, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुझे 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। शद्दाद के मरने के बाद वो आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नजरों से गायब हो गया। तारीख की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ इजराइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू से तुम्हारा ये काम है। क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बोला, ऐ खुदा, मैं तो सब पर रहम करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें किस पर ज्यादा तरस आया? तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने ये किस्सा सुनाया कि ऐ खुदा, एक दिन एक नाव को आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दिया और उसके तख्ते अलग अलग कर दिया। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों को सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया। तब मेरे मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, तड़पकर मरेगा या जंगली दरिंदों के मुंह का निवाला बनेगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर आता था। और दूसरा, शद्दाद पर मुझे बड़ी दया आई कि उसने कई बरस में इमारत बनाई थी, फिर भी उसे एक नजर देखने से महरूम रह गया और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इजराइल, ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को यूं हुक्म फरमाया था कि तुम अपने गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर मैंने उसके दोनों अंगूठे से दूध और शहद की नहर बनाई। कितनी
मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे दौलत दिया, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें उसे दी, फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा कर बैठा। उसका तो ये अंजाम होना ही था। अल्लाह हम सबको अपने गजब से बचाए। आमीन।